निर्गुण सरगुण दोनों भाई है। साडे अंदर ने वो सिक्ख्या लेनी है। याद रखियो, जेड़ी इन्हां अखां ने, कन्नां ने, हत्थां ने, पैरां ने, मुख ने इहनूं पहुंचाउणी है। बाहरों ही एक्टिविटी सारी देखते अंदर संकेत जाता है। देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरते माटी को पुतरा कैसे नचता है। जे सुनिया लुधियाने शहर कपड़ा बड़ा वधिया मिलता है तो फिर पुछ के पहुंच गया उत्थे। पहला कपड़ा वेख्या फिर पूछा कित्थों लियांदा है, कहते लुधियाने। केड़ी मार्केट चों, फलानी चों। केड़ी शॉप तो, फलानी तो। फिर पहुंच गया उत्थे। पहला देखते हैं आपां हर चीज़ नूं, फिर उहदे लई सुणदे हैं, जानकारी लैंदे हैं, फिर उधर नूं ही भज लैंदे हैं। भावें वो बाहरले मुल्क होण, भावें इत्थे होवे, बस उधर नूं ही भज ले। जिहो जिहा देखिया, उहो जिहा सुणिया ते उधर नूं ही दौड़िया। ताइयों गुरु अमरदास पिता ने नितनेम दीआं 5 बाणियां विच ही अनंद दे विच कह दिता कि कहते ऐ नेत्रो मेरियो, हर तुम में जोत रखी, हर बिन अवर ना देखो कोई। तुहाडे विच जिहड़ी जोत रखी है ना देखण वास्ते, कहते ये देखदा ना जो दुनिया जो नज़ारे देखदा, बस ये देख भी हरि दा ही रूप है। सारा कुछ आपको सतनाम जेड़ा तेरे भीतर तेरे अंदर बैठा है, वो सामने भी ਉਹਦੇ अंदर भी वही बैठा है। जेड़ा सानू चलाता है वही सबनू चला रहा है। जेड़ा सानू दे रहा है ये श्वास, ये हवा, ये पानी, ये सांस, वो सबनू दे रहा है। सबना जियां का एक सो मैं वो सबको दे रौला ही सारा होने का कहता जो कहता मैं करदा मैं किया। ते कबीर जी की कहते ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर, जो किया सो हर किया। भयो कबीर कबीर मैं तो कुछ नहीं किया, बस हाथ पैर ही हिलाए है। माटी को पुतरा कैसे नचता है। फिर अगली पंक्ति विच स्पष्ट कीता, कहते जदों कुछ कमा लैंदा 4 पैसिਆਂ जोगा हो जाता है, फिर कहते जब कुछ पावे तब गर्व करता है। फिर कहता मेरे वर्गा कौन है, ये कोई बंदे है, ये मेरी थड़ी ते खड़न दे लायक नहीं है। कहते कबीर जी तुरे जा रहे सी ते की तकिया एक शाहूकार बड़े मान हंकार विच चंगी मोटी कमाई करने वाला, वो अपने दरवाजे च खड़ा ते इहदे च एक भिखारी फकीर मंगण आ गया ते वो कहंदा वा थल्ले उतर थड़ी दो, तू मेरी थड़ी ते खड़न जोगा नहीं, तेरी औकात नहीं इन्नी भी तू मेरे दरवाजे च भी खड़ सके। इन्ना हंकार कीता ते बाबा कबीर जी कहते देखो कितना हंकारी है। थोड़े दिन बीते वो शाहूकार की मौत हो गई। शाहूकार की मौत हुई ते वो दफना दिता गया। जदों दफनाया गया उन्हें मिट्टी पाई गई ते एक बरसात आई ते उस कफन विचों उस कबर विचों उस मिट्टी ते गोडे गोडे घाह उग पिया। कहते किधर गया अटारियां दा मालिक, किथे अज महिला दा मालिक मान करने वाला। कहते एवें झूठा मान करी गया, हंकार करी गया। कबीर गर्व ना कीजिए, ऊंचा देख आवास अपना घर ऊंचा देख के मान ना करी गरीब दी कुटिया वाल देख के। कहते आज काल भुए लेकिन अज नहीं ते कल कहते तू भी भुंजे ही पैना उसे मिट्टी ते जिथे ए रहिंदा है। आखो सतनाम।
ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਤੇ ਅਖੀਰੀ ਹੋਣਾ ਖਾ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਪੱਗ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੀ ਸਿਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪੱਗ ਤੇ ਤਾਜ ਸੋਭਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਆਲਣੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹਨ, ਨੱਕ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਹੈ, ਕੰਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਮਾਣ। आज काल भोने देखना उपर जामे घास, कहते अज नहीं ते कल तू भी भुंजी लेटना भाई, ते तेरे उत्ते भी गोले गोले घाह उग पैना। आया गया होया ना हो किसे ने नहीं पूछा, किसे ने नहीं पूछा। पढ़ियो भाई बड़ी गाड़ी के कोई रह ना जावे। सारी संगत गज के पढ़िया करो। पहला आप गुरबाणी का शब्द पढ़िया, हुण गुरबाणी के अर्थ पढ़ते हैं, ते सब गा के आप हाजरी करिए। यही शब्द के फल होने। इत्थे बैठ सदा नहीं रहना, वारी आई तुर जावना। बैठ सदा नहीं रहना, वारी आई तुर जावना। सारी संगत सने भैना बोलो, इत्थे बैठ सदा नहीं हो, वारी आई तुर जावना। इत्थे बैठ यार जी
जट नूं किहदी वारी है कोई पता नहीं। सदनहारा सिमरी है नानक से देह आवन। कहते उस सदन वाले नूं सद भेजण वाले नूं याद रखो, क्योंकि पता नहीं अज ही आज तेनों भी आखो सतनाम। जो गुरु कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। उन्हां दी तां कथा फिर जग नालों न्यारी हो जाती है भाई, जेड़े गुरु नूं समर्पित हो जाते हैं। जी हर के सेवक जो हर पाए, तिनकी कथा निराली। बाबा कबीर जी तुरे जा रहे हैं ते नगर सारा इकट्ठा हो गया ते बेनती कीती, कहते बुजुर्गो बाबा जी तुहाडी वड्डी उम्र हो गई है, वड्डी उम्र हो गई, तुहाडे तजर्बे हो गए हैं ते किरपा करो सानू दसो भी जग किहो जिहा लिखिआ, ये दुनिया किहो जी लगी तुहानू। ते कबीर जी कहते ऐसो ये संसार देखण। सुनियो बड़ी उम्र दे बाबा कबीर जी जवाब दे रहे, कहते ऐसो ये संसार देखना, कहते भाई ये जगत अजिहा वेखण विच आ रहा है कि इत्थे रहन ना ओऊ पई है रे, इत्थे कोई चीज नहीं रहनी। आखो सतनाम, तुरी जानी। बंदा कितनी मेहनत नाल घर बनाउंदा है, सोहणे पत्थर लाउंदा है, टाइलां लाउंदा है, चिप्स लाउंदा है, 3-3 4-4 मंजिली कोठी पाउंदा है, पर वेंदियां वो कोठी पुरानी हो जाती है, एक दिन बिरध अवस्था हो जाती है कोठी दी। ओही सीमेंट ओही सरिया जंगाल खा जाता है। वेंदियां खेती चल गई, सब तुरिया जा रहा। साडे शरीर आप जिन्ने भी बैठे हैं देख लो, कदे भर जवानी सी, कदे बचपन सी, कदे गोदी च सी, कित्थे आ गए अगे पता ही नहीं।
दिनों दिन औध घटे तन छींचे। माफ करियो, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी जो दास बोले ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी कहते हैं मनुखा देही तो नीवियां जूना उन्हां जूना तो ताही तो बच सकदा है जे मनुखा देही विच आके इंसाना वाले कर्म करके इंसानियत कमाए। नहीं तो पशुओं नालों भी मंदा है। पशुओं नूं माड़ा नहीं कहे गुरबाणी ने, सब ओदी 84 लख जोन पाई उस मालिक दी, निंदिया नहीं किसे नूं, पर मनुखा देही नूं सब दा राजा बनाया। आखो सतनाम, तेरे वर्गा है कोई, सब भले है और तेरे वर्गा है कोई। इतनी कीमती देही मिली है, इतना कीमती समा। कहते कोई राजा राह भुल गया जंगल विच ते भटक गया, सुनियो, ते कोई लकड़ा इकट्ठियां करके बाजार विच बेचण वाला कोई लकड़हारा मिल गया गरीबड़ा, वो लकड़ा चुक के वढ के बेचदा सी बालन, कुछ घर ले जाता तो बेच देना। राजा मिलिया ते राजे नूं थोड़ा हौसला होया भी सानू रस्ता बखाऊ कोई, ते लकड़हारे ने दस्या भी फलाने मुल्क दा तू फलाने शहर दा राजा है, मैं तेनों भटके नूं राह दिखाउणा है, जा मैं वाकुफ हां रस्तियां दा। ते जे उस दिन राजा ना मुड़दा पता नहीं कितना नुकसान हो जाना सी। ते राजे ने उस लकड़हारे नूं आख्या, कहंदे तू कल नूं ना मेरे महलां च आई, मैं तेनों इनाम देऊंगा, तेरी गरीबी कट्टी जाऊ। आखो सतनाम, तू मैनूं भुल्ले भटके नूं राह पाए। ते कहंदा जी सत वचन। अगले दिन राजे दे महलां च पहुंचिया ते राजा कहंदा भी जी आयां नूं, ते अपने वजीर नूं कहंदा लिया बई खाता लिया कागज ते इत्थे लिख दवा, लिया कलम लिया, फलाने थां दा चंदन दी लकड़ दा जिन्ना बाग है जिथे चंदन ही चंदन खड़े रुख, कहंदे ओए गरीब नूं दे दे। आखो सतनाम, इहदियां पीढ़ियां तक नहीं मुकना, चंदन दे रुखां दा बाग दे दे। उस लकड़हारे नूं बाग मिल गया, बड़ा चार चढ़िया, पर भोले नूं हुण देखो अगे की होया। जदों बाग वेख्या ते 52 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ चंदन हुंदा असली चंदन, इदां 52 ਉਂਗਲਾਂ जोड़िए ते चंदन का रंग रुख बन जाता है। ते लकड़ भी बड़ी कीमती है, तोलियां च। ते ओने की करना, नित एक बूटा पट लेना ते कुछ तो बालन वेच देना ते कुछ घरे चुल्हे च डाह देना, ते सारा बाग ही नेड़े लग गया। बस सारा ही बालना ही फूकता, अग जी बचाता। एक दिन राजा लंघिया जाता, कहते अज लकड़हारे नूं देख चलिए किवें शाही ठाठ रहिंदा होगा, आनंद विच रहिंदा होगा। कहते जदों जाके लकड़हारे का पता पुछया, वो तो उससे गरीबी जी भुली जाता, रुली जाता। वो कहता भोलिया तेनों मैं बाग दिता सी, कहते जी बाग तो मैं सारा बालन कुछ बेचता ते कुछ मैं चूल्हे च डाहता। वो कहते लिया ओदी कोई लकड़ है तेरे को, कहता मेरे घोड़े के दस्ता जरूर है। ते वो कहते आ दस्ता कढ़ ते फलाने व्यापारी कोले बेच गया। जदों व्यापारी कोले बेचण गया ते ओदी हज़ारां दी कीमत वट्टी गई। वो कहता ओए घोड़िया पंछिया फिर भी हक रख दे। सोचते हैं भी धी ते मुंडे दे विच मुंडा जरूरी है, पुत जरूरी है। कह सारी दुनिया भी बराबर है, पंक्ति भी पढ़ लेने, सो क्यों बंदा आखी है जित जन्मै
राजा। पर जिद्दे प्रैक्टिकल हो गया ना साडी जिंदगी उद्दे ही गल बननी है, जिद्दे वाकई मान लीए गल। फिर अमल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। कहंदे राजे दे हुंदा नहीं सी बच्चा, बड़े जतन कीते, बड़े जग पुन दान होम बड़ा कुछ कीता। जिवें कोई कह दिंदा उवें मान लैंदा, जिवें जिधर नूं कोई तोड़ दिंदा उधर तुर जांदा। पुत्र दी लालसा है ते कहंदे ने फिर एक बारी किसी मंदिर च गया ते जाके कहंदा कि मैनू पुत्र चाहिदा है। ते उत्थों दे जेड़े पुजारी सी वो कहंदे फलाने दिन इत्थे पुत्त दी बलि दे दे किसी दी पुत्त दी ते फिर तैनूं पुत्र मिलू। आखो सतनाम। आ देखो किहो जे पुठे काम कराउंदे सी अगे। ते इह पुत्र दी लालसा दे विच इह कहंदा जी 7 बचन। हुण इहने की कीता भी किवें किसी दा पुੱਤ चकावां ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਉਹ नहीं ठीक। कहंदे क्यों ना मुੱਲ ਲੈ ਲਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦਾ। फिर एक लोड़वंद गरीब परिवार के कोल पहुंचे जिहदे 3 पुੱਤ सी। कहंदे आ छोटा दे दिओ मैनूं। सारी गल दसी। अखीरी लोड़ ते माया दे लोभियां ने जिन्हां ने माया नूं प्यारी जान लिया, पुੱਤ वेच दिता, पुੱਤ ही वेचता। हुण पुत्र विछड़दा रोंदा है, आपदे मां प्यो वाली बाहां कर करके भी मैनूं बचाओ, मैनूं छड़ाओ, मैं नहीं जाना, मैं नहीं मरना। मां प्यो भी रोंदे, इदों वध कुछ नहीं रोक दे। लोड़ की कुछ करा दिंदी है। अखीरी वो दिन आया जिस दिन उस बच्चे की बलि होनी सी। बलि होनी सी ते ले गए उन्होंने मंदिर ते। बच्चे नूं पुछया हुण जल्लाद ने जिन्हें बलि देनी है, कहंदे इहदी कोई अंतिम इच्छा पुछो। राजा कहंदा कोई चाहिदा है कोई अंतिम इच्छा। हुण ओह बच्चा कहंदा मैं इशनान करके ते पूजा पाठ करना चाहना। आखो सतनाम। रब नूं ध्याना। वो कहंदे भी आग्या। उन्हें इशनान नदी विच कीता, आके बाहर कपड़े पाए ते उत्थे मिट्टी दियां 4 ढेरियां बनाउण लग पिया। निक्कियां निक्कियां 4 ढेरियां बनातियां मिट्टी दियां। ते हुण ओ 4 ढेरियां दे दाले दाले हथ जोड़ के नाले घूमदा है, नाले मत्थे टेकदा, नाले रोंदा ते बेनतियां करदा। 4 ढेरियां होए अरदास। फिर एक ढेरी ढाल करते में रह जाती है। फिर बड़िया मिहनत करता तरले करता तिना पूरे नक रगड़ता। फिर एक ढेरी ढाल करता 2 रह जाते हैं। इन दोनों पूरे नक रगड़ता है, तरले करता, चौकड़ियां करता है, बचा दो। फिर एक ढाल देता है, फिर एक रह जाती है। फिर ਉਹਦੇ पूरे वापस लम्बे पै जाता है ते नक रगड़ी जाता है ते हाथ जोड़ के तरले करी जाता है, उच्ची उच्ची होई जाता है। दूर खड़ा राजा देखी जाता है भी आ नहीं रहा है, कर की रहा है बेटा। राजा आप चल के कोल आ गया, कहंदे इनू उठाओ, इनू पुछो की करदा है। जदों उस बच्चे नूं उठाया राजे कोल ले अंदर, कहंदे बच्चा तू की करदा सी? 4 ढेरियां बना के की कर ले, की हथ जोड़दा सी? कहंदे 4 ढेरियां राजा, कहंदे
ਢੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਢੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਦੀਨ ਗਵਾਤਾ। ਦੂਜੀ ਢੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਕੁਟੁੰਬੀਆਂ ਦੀ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੀਜੀ ਢੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਅਪੀਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਅਖੀਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਢੇਰੀ ਵੀ ਢਾਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਕ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਢੇਰੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਇੱਕ ਤੱਕਿਆ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਨ ਜੋਗੜੀ, ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੱਕਿਆ ਆਸਰਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਹੋ ਤੇਰਾ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤੱਕਿਆ ਆਸਰਾ ਤੇਰਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਯਾਦ Yeah.
पुत्र। ये है अरदास, ये है विश्वास। होप एंड फेथ गूढ़ा रिश्ता है। आस भी उस तो ही होती है जिते विश्वास होता है। जे फेथ नहीं तो होप भी नहीं की जा सकती। कहते हे भगवान जे तू बचा ले, अज तू रख ले, और कोई नहीं। दुनिया खड़ी तमाशा देख रही है। राजे विच ते बच्चे विच भजन विलास हो रहे हैं। बच्चा हाथ जोड़ता है, किसे ना कोई सच्चे बादशाह मेरा से दे आवन। वो दिन आ गया, वो सत सब नूं आउंदी है। कितना चंगा होवे जे सानू वो सद देण वाला, वो सदनहारा याद रवे हर वेले, ते हर वेले वो याद तां रहूगा जे किसे दा अंतिम समा वेख के तेनू भी आपदा समा याद आवे। आखो सतनाम। असी भोग ते आउणे आ, असी संस्कार ते जा वड़दे आ, पर उत्थे जाके भी सानू अपनी मौत याद नहीं आती। कैसी माया है। यही तो रचना होती, यही खेड है। ये बाजी है जेड़ी तू पाउण आया, जेड़ी तू खेड रहे। ते जे गुरु तो मत लैके चले ते बाजी जित जावे, ते जेड़े गुरु धारण नहीं करते, गुरु नूं मन नहीं बेचते, वो बाजी हार जाते हैं, जिंदी हुई भी हार जाते हैं। आखो सतनाम। इन्ना जरूरी है गुरु। हुण एक बंदा तो पौड़ियां चढ़दा, पहली मंजिल, दूजी मंजिल, तीजी मंजिल, 10वीं मंजिल ते पहुंचना। लिफ्ट भी लगी है पर चलाउणा ही चलाउणी नहीं आउंदी, स्विच नप्पण दा नहीं पता। लगी लिफ्ट भी है जेड़ा पलक झपक दे विच ही पहुंच सकदा है, पर वो खोलण दा नहीं पता, लिफ्ट दा दरवाजा नंबर लाउण दा नहीं पता, ते ओनू क्लोज करन दा नहीं पता। बस सारी जिंदगी नगाती बस इदा ही। मसा चढ़िया करे ऊपर 10वीं मंजिल ते फिर उतरदा आया करे, कई बारी 2-2 दिन गेड़े। सारी जिंदगी नगाती ते जदों समा आया ते एक दिन किसी नूं पुछ लिया, कहंदे यार ये किवें खुलदी है लिफ्ट, ते ओहने दसदा भी इउं। वो कहंदे ओ तेरा भला हो जे सारी जिंदगी बेगुरे ही रह गए। आखो सतनाम। गोरी नहीं ले सके। हाँ काम होता है गुरु का साडी जिंदगी जेड़ा सब तो औखा काम होता है। जे गुरु तो सिक्ख्या लेके करिए तो बड़ा सौखा लगता है। गुर में जज आचार सिख, कहते गुरु तो जज सिख ले, आचरण रहना सिख ले। तुद कदे ना लगे दुख, फिर तेनू दुख नहीं आउणगे, फिर दुख विच सुख मनाई हो जाएगा। क्योंकि गुरु साहब कहते मेरी जिंदगी च दुख सुख आउणगे, दुख सुख दोवें कपरे पहले जाए मनुख, दुख सुख दोए दर कपरे पहले जाए मनुख। पर जिंदगी दे विच सुख ना आउण, महाराज कहते जरूर आउणगे। जिंदगी विच दुख ना आउण, महाराज कहते
कहते दुख जिन्ने मर्जी आ जान, गुरु कहता जे मन लेके चलेगा ते तेनों दुखों विच मैं दुखी नहीं रहन दिंदा। आखो सतनाम। आ गुरु दी लोड़ है। जेड़ा ट्रिक आपां कहने ना फलाने ने ट्रिक देती गल समझाती गल ट्रिक, इसी तरह गुरु का काम है। साडी जिंदगी विच एक ट्रिक दिंदा है, कमाल हो जाती है। कहते किसी ने गुरु धारण किया ते गुरु ने उन्होंने पता की किया, कोई भी ना होवे भगवान वो भी राज जरूर रखता है। महाराज वाणी च कहते हैं अब हम चली ठाकुर पे हार, हुण मैं हार के तेरे चलना चाहती हूं। हार के आई हाँ ते जेड़े हार के अरदास करते हैं ना, जिदा कोई ना हो जरूर सुनता, सच्चे दी धर्मी दी सुनता। कृपा करता है बेटी कदे ना होवे जन की अरदास, नानक जोर गोबिंद का पूरन गुरदास, खुद आके अरदास हमारी जियो पिंड सब, बोलो जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाओ ना जाने। बेनती की राजे का दिमाग किवें घुमदा देखो बने, जिन्हें समा निश्चित किया सी बलि देनी है, कुर्बानी होनी है, अज वो राजे का दिमाग किवें परमेश्वर घुमाउंदा है, कैसी मत कैसी बना दिंदा परमेश्वर। तो कहते कातों मारना कातों बलि देनी है यार, इन्ना सियाना ते सुगड़ बच्चा, इन्ना प्यारा बच्चा, पलिया पलाया बच्चा, सुख नाल थोड़े चिर नूं गब्बरू हो जाएगा। कहते मैं पुत दी खातर ही इहनूं मारना, कहते कातों पाप कर रहा है, इहनूं ही गोद ले लेना है। आखो सतनाम, इहनूं ही गोद ले लेना, कातों कुर्बान करना है, कातों ही जान लेनी है। ये है परमेश्वर दी खेड़ा। पंडित कर दो, मूर्ख को पंडित बना सकता है। एक छड़ी का
तो यही मेरा पुत्र है। एडा सियाना एडा सोची वाला ये मालक दियां खेडां भाई जेडे ओदे बन के अरदास करते हैं ना ये जरूर सुनता है। खुदा मंजूर करता है दुआ उसकी जो दिल से होती है, और मुश्किल तो ये है ये मुश्किल से होती है, अंदरों होती ही नहीं। टुट के दूजियां नालों ਹੁੰਦੀ नहीं। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਸ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜੈਸਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੋਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੁੜੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ ਜਗੀਤਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਵਿਛੋੜਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਪੀੜਾ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੋਰੇ ਮੋਰੇ ਕੋਈ ਨੱਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ ਕੇ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਅਰਥੀ ਤੁਰੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਰ ਗਈ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਕਣਸ਼ਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਜੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਰੱਬਾ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਦੇ ਲੈ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜਦਾ ਚੰਡਾਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸਿੱਟੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਵਾ ਦਵ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਤੜਫਦੀ ਸੀ ਮਾਂ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਾਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਜਦਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰ, ਛੇਤੀ ਕਰ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਪਈ ਹੈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੜਪਦੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਬਾਂਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਬ
ਪੁੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਮੰਗਾਇਓ, ਮੈਂ ਮਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਦੇਖੀ ਹਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਮੰਗਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗਾ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਘਰ ਪੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਘਰ ਪੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਏ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ, ਆਏ ਮਾਂ ਦਾ ਜੇਰਾ, ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੜਫਾ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ। ਉਹ ਮਰ ਗਈ, ਰੱਬੀ ਬਚ ਗਈ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਬਸ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਇਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆਓ। ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ। ਮਾਵਾਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਿੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਆਪੇ, ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਜਿਉਣ ਮਾਂ, ਬੱਚੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਇਹ ਸੰਗਤੇ, ਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਵੇਖਣੇ ਆ ਫਿਰ ਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਪਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਸਭ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, खेत ही करो नवेरा, अब की बार बख्श बंदे को बहुर ना भव जल फेरा। आओ एक ही अरदास करके आनंद साहब करिए, फिर समाप्ति है। अब की बार बख्श बंदे को बहुर ना भव जल फेरा। अब की बार बहुर ना भव जल फेरा। अब की बार बख्श बंदे को बहुर ना भव जल फेरा।
सारी संगत आनंद साहब का पाठ करिए। सारी संगत गज के बोलियो नाल भाई। देखो इत्थे ब्याह कारज होवे, खुशी का होवे तां भी आनंद साहब पढ़िया जाता है। इत्थे भोग होवे, अरदास होवे, अंतिम अरदास होवे तां भी आनंद साहब कीता जाता है। यही तो भाना है। दुख विच भी आनंद विच ते सुख वेले भी आनंद विच रहना, यही सिक्खी है। आओ पढ़े राम गली महला तीजा आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद। पहला दास बोलेगा, फिर सारी संगत माई और भाई इकट्ठे रल के पढ़े। आनंद पया मेरी माया, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया। राग रतन परवाद परियां, शब्द का बनिया शब्दों कहना आनंद हो, सतगुरु मैं पाया। मन हर नाल रहो तुम मन मेरे, दुख सब सरनामी। सबना गला समरथ स्वामी, क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम कर शांत आए बंदिया, साचा नाम मेरा, साच नाम भूखा सब सदा प्यारो सच्चा नाम मेरा, आधारो वाजे पंच शब्द कला जित कर पंच
ਓੰਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਘਰ ਨੋ ਨਿਤ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾहों ਕੇ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅਮਲਿਠ ਕੀਤਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਠ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ। ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਨ ਪਿਆਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਨਿਭਾਹੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਿਦਕਵਾਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ। ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਖਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹੂ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੂੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਣ ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਣ ਨੇ ਉਠਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਚਮਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਵਾਕ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨਾ ਗੁਰ ਹੈ ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ। ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਦੈ ਧੀਰ। ਜਿਹਾ ਜੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ। ਘੱਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ। ਜਿਨ ਕੀ ਜੀਰੀ ਦਰਗਹਿ ਪਾਟੀ ਤਿੰਨਾ ਮਰਨਾ ਭਾਈ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸੁਆਸਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਜੀ।
ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਸਤਰ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਾਇਆ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ, ਬਹੁ ਵਿੰਜਨ ਮਿਸਟਾਏ, ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਗ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ। ਹੁਣ ਲਾਵੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ, ਆਪ ਜੀ ਭੋਗ ਲਾਵੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਜੋ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਜੀਵ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ। ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਮਾਇਆ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਕੀਆ ਭਈ ਆਕਾਰ ਕੀ, ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨੀਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਚਾਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲੇ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨ ਕੋਏ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਬਚੇ ਸਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਹਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ। ਕੱਲੇ ਆਏ ਨਾਨਕਾ, ਸਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ। ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨਾ ਕੋ ਰਹੈ, ਰੰਗ ਨਾ ਅੰਗ ਫਕੀਰ। ਵਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੋਇ ਨਾ ਬੰਦੈ ਧੀਰ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।
ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਤੈਲੀਨੀ ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹਿ ਕੀਨੀ ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਤੈਲੀਨੀ ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹਿ ਕੀਨੀ ਰਹਾਉ ਮੁਕਤ ਪੰਥ ਜਾਣਿਓ ਤੈ ਨਹਨ ਧਨ ਜੋਰਨ ਕੋ ਤਾਇਆ ਅੰਤ ਸੰਗ ਕਾਹੂ ਨਹੀਂ ਦਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਆਪ ਬੰਧਾਇਆ ਨਾ ਹਰ ਭਜਿਓ ਨਾ ਗੁਰ ਜਨ ਸੇਵਿਓ ਨਹਿ ਉਪਜਿਓ ਕਛ ਗਿਆਨਾ ਕਟ ਹੀ ਮਾਹੇ ਨਰੰਜਨ ਤੇਰੇ ਤੈ ਖੋਜਤ ਉਦਿਆਨਾ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਪਰ ਮਤ ਤੈ ਹਾਰਿਓ ਆਸ ਥਿਰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਪਾਏ ਪਦ ਹਰ ਭਜ ਨਾਨਕ ਬਾਤ ਬਤਾਏ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਪਰ ਮਤ ਤੈ ਹਾਰਿਓ ਆਸ ਥਿਰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਪਾਏ ਪਦ ਹਰ ਭਜ ਨਾਨਕ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਈ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਹੋਈ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਜੋ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੀ ਭੋਇ ਗਰੀ ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੀ ਡਾਰ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਲਣਸਾਰ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1943 ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ
ਸਰਦਾਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਰੋਗੀਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੰਨੇ ਬੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਪਰ ਸਡਨਲੀ ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਹੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੋ ਧੀਆਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਤਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹੇ ਸਪੁੱਤਰ ਤੇ ਦੋਹੇ ਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਘੜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਰਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਹੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਮਜੀਤ ਤੇ ਮਨਦੀਪ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋਗਾ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਸੌਂ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦਿਨੇ ਯਾਦ ਹੈ ਦੂਜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਲਿਆ ਕਰੂ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦਿਨੇ ਸੌਂ ਲਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੌਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਘਣਸ਼ਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ, ਕੁੱਲ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜੜ ਸਕਿਆਂ ਕਮਲਾ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੂਟਾ ਫਲ ਸਕਿਆਂ ਮੁਰਝਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਨਗਰ ਦੀ ਬਤੌਰ ਸਰਪੰਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਭਤੀਜ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਬੀ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਆ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਖੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਣੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਹਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ
दान दिता गया। प्रिंसीपल सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल किशनपुरा कलां, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल 25,000 रुपया, सरकारी प्राइमरी स्कूल लड़के 5100 रुपया, सरकारी प्राइमरी स्कूल लड़कियों 5100 रुपया, पंथक गुरुद्वारा साहब 5100 रुपया, डेरा बाबा श्री चंद जी लिए, दुर्गा माता मंदिर किशनपुरा, भगवान वाल्मीकि मंदिर लिए, खानगा बाबा बसंत अली शाह लिए, तो चिड़ी श्री विंदरगढ़ लिए 2100 रुपया परिवार वालों माता जी की याद के दान दिता गया। तुसीं जिन्ने भी सज्जन मित्र रिश्तेदार इस दुख की घड़ी के शामिल होकर परिवार के नाल दुख नूं वंडाया, सारिਆਂ ਦਾ शाह परिवार वालों बहुत बहुत धन्यवाद। हुण देग वरतूगी उपरंत सारिਆਂ ने गुरु का लंगर चाह का लंगर छक के जाना। पहला भाई साहब प्रसादा छकणगे, उस तो बाद बीबियां प्रसादा छकणगियां। आईयां होईयां संगतां दा फिर परिवार वालों बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। नहीं प्रधान जी और बढ़िया। हेलो ये तो होना ही सीखे। हाँ जी
ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ 4G ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ। ਆ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ WhatsApp ਕੀਤਾ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ। ਇਹ
ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਓ ਜੀ ਬਣਾਓ ਵੀ ਬਣਾਓ ਆਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਲੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੋ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਹੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਲੈ ਕੋਲ ਰਹਿਣੇ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣ ਬਸ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਬਾਈ ਹੋਣਗੇ ਹੋਣਗੇ ਫੋਟੋ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਊਗੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਅੱਛਾ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਕਿੱਥੇ ਜਸਵੀਰ ਆ ਬਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਚਾਹ ਇੱਥੇ ਆਪ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਫੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਕੱਠੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਆਓਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ ਅੱਧੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਵੀ ਗੋਪੀ ਅੱਧੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਵੀ ਆਵੇ ਹਰਜੀਤ ਹੱਥ ਲਾਓ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ ਮੂੰਹ ਆਏ ਨੂੰ ਕਰ ਆਪਾਂ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸਕ ਮੁਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਅਜੀਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜਾ ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜੋ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣ ਜੂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਾਤ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿੱਟਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਮੌਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਪੀਟੀਆਈ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਭੋਗ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਲਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਯੋਗ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਰ